وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإنه روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا أيها الناس، لا حاجة لنا في هذه الظروف العسيرة أن نبرهن لأحد شيئا من هذا الوباء الفتاك الذي عم العالم في مطلع هذا العام 2020 الميلادي، لا من حيث وجوده ومصدره والإجراءات التي أجمع العالم على الأخذ بها لاحتواء انتشاره، فكل ذلك يكون ضياعا للوقت الحرج وإهدارا للطاقة الشحيحة. فنحن في فتنة كما قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الجحيم: وقانا الله منها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فكلنا الموسر والمعسر والمسلم والكافر والأسود والأبيض، الكبير والصغير، كل منا فيها. فإذا لم يصبك المرض أصاب قريبا أو حميما لك، أو عانيت من تداعياته من الكساد والغلاء وتراجع الاقتصاد والعزلة وما إلى ذلك من ازدياد السطو وانقلابات الأمن والأمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول بعد هذا أن الأهم الذي ينبغي لنا أن نتصدى له هو البحث عن سبل الخروج والمناص من هذه المهنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. رواه أحمد وبزار والنسائي. سنرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بألبان البقر، وما فيه من المعجزة العلمية الطبية. وقبل ذلك علينا أن نقرر أن السبيل إلى التداوي هو طريق العلم والاستنباط والتجارب الطبية. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. فالقضية الطبية هي قضية الصراع بين العلم والجهل. وروى الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعمن أخذت الطب؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسقاما، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم. وفي صحيح البخاري عن أبي حازم: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني
كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسله عن وجهه الدم، فأخذ الحصير فأحرق فحشي به جرحه. وفي رواية لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقته وألصقته على جرحه فرقع الدم. وفي مسند أحمد عن سبب تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، قال عثمان: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد. فهذه النصوص كافية شافية في دلالتها على أن الطب مستسقى من التعلم والتجارب، إلا ما جاء الشرع بتنصيص عليه كالعصر وألبان البقر وأبوال الإبل وألبانها. ففي العصر قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال عليه السلام في حق ألبان البقر: فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. والقاسم المشترك بينهما هو أكلهما من شتى النباتات والثمار والأعشاب، أي المصادر الرئيسية للعقاقير والأدوية. أما بالنسبة للبن البقر فقد اكتشف قديما وحديثا احتواؤه على الجلوبولين المانع والفيتامينات. فكل من يعرف تاريخ اكتشاف التطعيم فاكسين يعرف دور الجلوبولين المانع لحليب الأبقار فيما يتعلق بصحة الإنسان. هو علم أخذه الإنجليز من الأتراك المسلمين في القرن ال18 الميلادي. وكلمة فاكسين مشتقة من كلمة يونانية فكا بمعنى البقرة، لمعرفة أنها تفرز المضادات الحيوية في دمها وألبانها. فقد أصل لنا القرآن في خبر النحل والحديث في ألبان البقر ما يرشدنا إلى أهمية العلاج بالفيتامينات والجلوبولين المانع، وهو أساس فكر التطعيم. فالتطبيب بالتطعيم فكرة بدأها المسلمون، فهذه بداعتنا ردت إلينا. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه. إني يا أيها الناس في هذا المقام أناشد الدول الإسلامية الغنية أن تساهم في البحوث العلمية الجبارة التي تقوم بها العلماء والأطباء حاليا في أنحاء العالم لإيجاد اللقاح ضد هذا الفيروس كوفيد-19. ولا نتقاعس الآن ثم نجد أنفسنا رهينة عند غيرنا، وينكر التطعيم منا من جهل الأمر بأنه معامرة لقتل المسلمين
أو تحديد نسلهم. كما لا ننسى أن نتضرع إلى الله ونتوب إليه رجاء رحمته وعفوه. ومن الأدعية الاستعاذة. روي أن ابن عابس الجهني أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. رواه النسائي. فنقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تدلنا بعدهم. فهذه خطبتي لاستئناف تفسير رمضان لهذا العام. هذا العام 1441 هجري، والذي نتوقع أن يستحل غدون يومين إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الثلاثاء 28 شعبان 1441 الموافق ب 21 شهر إبريل 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan yini na fara wannan tafsir na littafin shi mai girma, da fatan cewa cikin kwana biyu insha Allahu za a fara azumi a cikin wannan wata mai albarka, watan Qur'ani, kuma wata wanda ake fatan rahama Allah da afwashi. To wannan khutuba ita ce khutuba ta fara bude wannan tafsiri. Abinda na fara magana da shi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka ruwaito daga gare shi, daga Abdullah bin Abbas. Wannan addu'a annabi kan sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta lokacin da ake cikin tsanani, lokacin da ake cikin musiba, karab. Ita ce addu'a annabi. Me ya ciki addu'an nan shine la ilaha illallah al-azim al-halim, ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda ke azim, Allah mai girma, al-halim mai tausayi. La ilaha illallah rabbul arshil azim, kuma cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al-arsh al-azim mai girma. Hakanan kuma ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawat, ubangijin sammai da ubangijin ƙasa da ubangijin al'arshil karim, al'arshi mai karamci. Wannan hadisi shine muttafaqun alaihi. Abin da annabi ke faɗa an samu musiba, in ana cikin wahala, ba wani abu bane tauhidi, wato komawa tsintsa zuwa ga Allah. Qala Allah ta'ala, Allah ya gaya muna cikin Qur'ani cewa fasadi ya bayyana a cikin teku, a cikin tsibiri da teku. Me yasa? Domin abin da hannayen mutane suka aikata, domin Allah ya ɗanɗana musu wani ɓangare daga cikin abin da suke aikatawa, tsammanin za su dawo kan gaskiya. Ashe in fitina ta zo,
Allah ya kawo ta da gangan domin mutane sun fanɗare, sai Allah ya ɗanɗana musu musiba don ta dawo. Ashe wani lokaci musiba tana da amfani domin ta tunatar da kai cewa ka dawo wa Allah, kada ka durmiya ka mance har azaba ta zo ta kama ka. Ya ayyuhan nas, ya ku jama'a, ba mu da bukata a cikin irin wannan yanayi da muke ciki mai wahala, mai tashin zamanin tashin hankali, mu zo wai da dalili don mu sa ko mu yardar da wani game da wannan annoba da take kashe mutane a duniya gaba daya, wadda ta fara farkon wannan shekara ko ƙarshen waccan shekara ta miladiyya. Ba mu buƙatar mu kawo hujjoji na nuna cewa wai akwai wannan cutar, ko daga ina ta faro, ko abubuwan da aka yadda duniya a ɗauka na ƙoƙarin shawo kanta. Domin tsayawa yin wannan duka ɓata lokaci ne, lokacin da babu, da kuma ɓata ƙarfi da yake gashi bai da yawa. Yanzu dai muna cikin fitina, kamar yadda Allah ke bamu labarin mutanen jahannama, domin wani lokaci in an shiga jahannama da masu girman kan da mabiya da masu wato mabiya talakawan, dukkansu masu girman kan za su yinka cewa lalle mu mun kasance mu da ku cikin jahannama, ba maganan zargi. Yanzu ba lokacin zargin waye ne ba, domin dukkanmu muna cikin musibar. Me yasa muke cikin musibar dukkanmu da mai kuɗi da mara kuɗi, musulmi da kafiri, baki da fari, babba da ƙarami, dukkanmu muna cikin wannan fitina. Domin in ciwon bai shafe ka ba, to ya shafi wani ɗan uwanka ko wani wanda kake so, koko za ka wahala da abin da yake rattabuwa daga wannan ciwo na kullewan kasuwa, tattalin arzikin ƙasa ya ƙasa, ko ma kawai keɓe mutane a gida ba sa shawagi, da irin abubuwan da ke faruwa na wa'yansu ɓata gari su samu wannan dama domin tsallakawa gidan mutane, kashe mutane, fyaɗe, ya zama dai aminci ma ya buwaya. To muna cewa mu ga Allah muke, kuma zuwa gare shi za mu koma. Bayan wannan muƙaddima zan ce abin da ya fi mahimmanci yanzu a yi magana a kan shi shine ta yaya za mu tunkari wannan matsala da bincike na sanin hanyoyin da za a fita daga cikin wannan jarabawar da Allah yake yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani. Shi yasa kuma ya bada wata wasiya, ya ce to ina muku wasiya da shan madara ko nonon shanu. Ya bada dalili, ya ce domin ita saniya takan je ta ci ciyawa daga kowane irin icce. Wannan Ahmad Bazzar da Nasa'i sun rawaito shi. Za mu dawo insha Allah mu sake bayani kan cewa ku rinka shan madarar shanu, abin da yake ciki na mu'jiza ta ilimi da kuma ta sanin ilimin kiwon lafiya. Amma kafin haka muna so mu tabbatar muku cewa neman magani hanyar shi ɗaya ita ce ta ilimi da bincike da gwaje-gwaje na likitanci. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani, wanda ya san maganin ya san shi, wanda ya jahilce maganin ya jahilce shi. Saboda haka maganar kiwon lafiya magana ce ta yaƙi tsakanin ilimi da jahilci. Hakim ya ruwaito a cikin littafin shi al-Mustadrak daga Urwat bin Zubair
me ya ce? Urwa bin Zubair ya gaya wa Aisha, tambaye ta, lalle fa kin koyi sunnoni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kin koyi waƙen larabawa da kai yaren larabawa daga larabawa, to daga ina kika koyi ilimi na likitanci, ilimin magani? Sai ta ce, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulan misqaman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai yawan rashin lafiya, kuma ya kasance wa kana atibba'ul arabi atunahu, likitocin larabawa sukan zo mishi da magunguna, sukan zo mishi don ba shi magani. Fa ata'allamu minhum, sai in koyi magani daga gare su. A cikin sahihul buhari an ruwaito daga sahabi Sahal bin Sa'ad, ya ce mutane kan tambaye shi domin ranar Uhud babu wani tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tambaye shi ya aka yi wa miki da annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam a Uhud, ya aka mishi magani, bi ayi shay'in duwiya jurh nabi, da me aka mishi magani? Ya ce ba wani mutum da ya rage wanda ya fi ni sanin wannan matsalar. Me ya faru? Ali bin Abi Talib ne yake zuwa mishi da ruwa cikin garkuwar shi, kuma Fatima sai a kwara akan mikin annabi sallallahu alaihi wasallam, a kwara ruwan nan ana wanke jinin, Fatima na wanke shi daga fuskar shi. Sai daga baya aka ƙona tabarma, sai tokar tabarman nan aka cika ciwon da shi, aka danne, sannan ya samu jini ya tsaya. Wata riwaya ta Bukhari cewa lokacin da lokacin da aka rotse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka fasa hullar kwano baidatun nabi akan kanshi, kuma fuskar shi ta jini, kuma aka karya mishi haƙora ruba'iyya. Sai Aliyu yakan je ɗebo ruwa cikin garkuwar shi, Fatima kuma ta kasance tana wanke wannan jini daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam, daga mikin shi, amma duk lokacin da ta wanke sai jinin ya ƙaru. Saboda haka ita Fatima sai ta samu tabarma, ta ƙona tabarman nan, sai ta saka toka tabarman nan akan ciwon manzon Allah, sai jini ya tsaya. Na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yakin Uhud akan shi kullar kwano wanda soja ke sawa, don me? Don ka mai rotse. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ake mai wahayi, kuma ya san Allah ke bashi nasara, amma ya ɗauki tadabir. Shi yasa ya ce ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz, kullum ka ɗauki saunar ka kai abin da yake zai taimake ka. Sannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwo, ana neman magani, wani ya wanke, wani ya kaza, sai da aka ci sa'a aka ƙona toka aka saka, sannan wannan ciwo ya tsaya. Wannan ya nuna muna gwaji ne ilimi na magani, gwaji ne ba wahayi ba. Domin inda wahayi ke aiki ko mu'jiza ke aiki nan take, da sai annabi ya karanta qul a'uzai, ya shafa ciwo ya dawo inda yake, amma bai yi haka ba. Kuma ba wani a cikin su wanda ya ce wace addu'a ake yi don ya warke, gwaji ake yi. Saboda haka duk ciwo da ya sauka akwai maganin shi, Allah ya saukar da shi, amma mai sani ya sani, wanda bai sani ba. A cikin Musnad na Ahmad, Uthman bin Affan ya faɗi dalilin da yasa bai je gazwa, bai je yakin Badar ba. Ya ce, ban samu na tsaya baya, ban je yakin Badar ba domin na kasance ina kula da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya, ba ta da lafiya, ina jinyarta har sai da ta mutu. Saboda haka domin lalurar jinyar marar lafiya wadda yake diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya raba cikin ganima, ya bani nawa rabi kaso. Saboda haka duk wanda annabi ba shi kason ganima, to shi ma yana cikin wanda ya halarci wannan yaki. Diyar manzon Allah ba ta da lafiya, ana kula da ita, ba ta magani nan, sa mata ruwa nan da wasu abubuwa nan. Ba wai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kanta bane, ya addu'a ta warke, har sai da ta mutu.
sai da aka yi mata nursing umarridu. wannan su ne sharifai, ga kuma hanyar da suke bi. saboda kada wani ya laɓe da wai shi takawa ko tsoron Allah, ya ɗunguma cikin fasadi cikin ɓarna kuma ya sa mutane su bi shi wai shi mai tsoron Allah. duk tsoron Allah ka baka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sharifan da suke tare da shi, dukkan su sun nemi magani. to wa'annan nassi da aka nuna sun isa shaida na nuna cewa ilimin tib ina ake samun shi, daga ilimi koyon shi ake yi, kuma gwaji ake yi. sai dai abinda nassi ya zo kai tsaye daga Qur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar maganan cewa zuma da madarar shanu da baulin raƙumma da madararsu. game da zuma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa yanda ubangiji ke yi wa ƙudan zuma wahayi cewa ku rike daga dukkan duwatsu gidaje, daga kuma itace, da kuma abinda suke shimfiɗawa wato mutane. sai wani umarni ya ce sannan ki ci daga kowane 'ya'yan itace, kuma ki bi hanyar ubangijinki da ya hore miki. sai Allah ya wani bayanin cewa daga cikinta wani abun sha mai launi daban-daban yakan fito. a cikin wannan abun sha mai launi daban-daban nan akwai wani warkarwa, shifa'un, akwai wani irin warkarwa linnas ga mutane. amma me inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun, sai mutane masu hankali tunani suke ganewa. to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ina muku wasiya da madarar shanu, domin ita tana ci daga dukkan itace. to abin da ya hada zuma da madarar shanu, abin da ya hada su shine ita zuma tana ci daga dukkan 'ya'yan itace, ita kuma saniya tana ci daga dukkan wato ciyawa da itace. kuma inda ake samun magani, wanda aka fi samu magunguna daga 'ya'yan itace ne da shuka. amma shi madara shanu lalle an gano da yanzu cewa madarar saniya tana kunshe da abin da ake kira da turanci yanzu immunoglobulin. wannan sinadarin da ke cikinta shi ke kashe bacteria, shi ke kashe virus. duk wanda ya san tarihin yadda aka gane allurar rigakafi da ake kira vaccine, duk wanda ya san wannan tarihi ya san cewa wannan immunoglobulin da ke cikin madarar shanu, wanda ke tattaru da lafiyar dan adam, wannan ilimin cewa madarar shanu tana kunshe da wannan sanadarin da ke maganin wayannan cututtuka, wani ilimi ne turawan ingila suka ɗauke shi daga musulmai a Turk a ƙarni na 18 na miladi. kai kalmar nan vaccine daga kalmar yunan, wato kalmar greek aka ɗauko ta, su suna ce mata bakka. ita kuma bakka ɗin nan asalinta larabci ne bakara, ma'ana saniya. lima'arifatin, domin sun san cewa wannan nonon shanu, saniya tana fitar da abin da ke yakin cuta a cikin, akwai shi a cikin jininta da kuma nononta. saboda haka Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani game da zuma, sunna kuma game da nonon shanu, suna shiryar da mu zuwa mahimmancin neman magani da amfani da vitamin da immunoglobulin
domin shi ne asas inda ake yin allurar rigakafi. Allurar rigakafi ta zo ne daga maganan madarar shanu. Saboda haka yin magani na rigakafi ilimi ne musulmai suka fara shi. Saboda haka fa hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, kayanmu ne aka dawo muna da shi. In an zo muna da vaccine, kayanmu ne, mu ya kamata mu nemo shi, ba wani ba, domin musulmai muka fara shi. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ya rawaito, ya ce ita hikima kayan mumini ne ya bace, duk inda ya ganta kuma ya fi cancanta da shi akan wani. Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito wannan. Saboda haka ku mutane a wannan matsayi ina kiran kasashen musulmai har dai masu arziki da su masu ba da nasu gudunmuwa na bincike na ilimi mai girman da ake yi a yanzu nan. Malamai na kimiyya da likitoci sun dukufa a yanzu da muke maganan nan a duniya gaba daya, tun daga Australia zuwa India zuwa Rasha zuwa Falastin da ƙasar Isra'il zuwa Europa duka, America, Janub America, dukkan malamai duniya gaba ɗaya a yanzu haka sun dukufa. Me suke nema? Suna neman maganin rigakafi da zai kare mutane daga wannan bala'i. To ma musulmi mu taimaka, kada mu ja baya a yanzu, daga baya mu zama a yi garkuwa da mu daga waninmu. Domin in wani ya gane mu ba mu gane ba, shikenan sai mu jingina kansu su yadda suke so da mu. Koko in ba mu yi musahama ba yanzu, za a samu daga cikinmu wanda ya jahilci wannan al'amari, da an kawo allurar rigakafi zai ce a kun ga suna nan suna makirci akan musulmi, za su kashe musulmi ko za su rage haihuwar musulmi, domin jahilci. To amma kada mu manta, mu yi kankan da kanmu zuwa ga Allah, kuma mu tuba zuwa gare shi, fatan rahama Allah da afwa da yafe muna. Daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare ta, cewa afdal ma yata'awwadhu bihi almuta'awwidhun, duk cikin addu'a na neman tsari babu wadda ta kai wa'annan abubuwa. Sune qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Wa'annan surori biyu duk wata addu'a da zaka ba ta kai su ba. Saboda haka mutane da suka lazimci qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, bayan sallar asuba so uku, bayan azhar so daya, bayan la'asar so daya, bayan magriba so uku, bayan isha'i so daya, shikenan ba wata addu'a da tafi su. To me na tsoro? Ko ko mutane su dinga kawo addu'o'i na maganin kaza na maganin kaza, ga wadda tafi su. Saboda haka muna cewa lalle muna neman tsari da ubangijin asuba daga dukkan sharrin da ya halitta. Saboda haka duk sharri Allah ne ya halitta shi, babu wani sharrin da ba Allah ne ya halitta shi ba, sai dai yana jaraba wanda yake so da abin da yake so. Kuma muna nema daga cikin duhun dare lokacin da yake kusowa, haka nan masu huri cikin kulli suna neman mu mutane sihiri, haka nan daga sharrin mai hasada lokacin da yake hasada, haka nan muna neman tsarin ubangijin mutane, mamallakin mutane, ubangijin mutane daga sharrin masu waswasi alhannas ya zo ya gudu, wanda suke waswasi a cikin kirazan mutane daga aljannu da mutane. Haka nan muna neman tsarin Allah daga kuturta fata, daga hauka, daga kuturta gaɓoɓi, daga kuma dukkan cututtuka masu tsanani. Muna roƙon Allah ya haɗa zukatanmu, ya gyara tsakaninmu, kuma ya shirar da mu hanya madaidaiciya ko ku hanyoyi madaidaiciya ta zaman lafiya. Kuma muna roƙon Allah ya tsirar da mu daga duhu zuwa haske. Hakanan kuma
ya kauda mu daga dukkan alfasha wanda ta bayyana da wanda ta ɓoye, kuma ya muna albarka a cikin jinmu da ganinmu kuma da zuciyarmu da danginmu da iyalinmu, kuma ya tuba a kanmu domin shi mai yawan tuba ne mai yawan jinƙai. Kuma Allah ya samu masu gode wa ni'imar shi, masu yabo da ita, masu karɓanta kuma ya cika ta kanmu ni'imar shi. Kuma muna roƙon Allah ya gafarta wa masu ranmu da mamatanmu, ƙanana da manya, maza da mata, wanda suke nan da rai da wanda suke basa nan kusa da mu. Kuma Allah duk wanda ka raya shi a cikinmu, ya Allah ka raya shi akan imani. Ya Allah duk wanda ka ɗauke shi a cikinmu, ya Allah ka ɗauke shi yana mai miƙa wuya zuwa gare ka. Kuma Allah kakka haramta mana ladaddukunsu, kuma Allah kakka ɓatar da mu bayansu. Wannan huɗuba ita ce na yi domin buɗe wannan tafsiri na wannan shekara, wato 1441, wanda muke tsammani insha Allahu bayan kwana biyu za a fara Ramadan. Saboda kuma na salati akan annabinmu Muhammad da alayen shi da sahabban shi gaba daya. Yau ita ce ranar 28 watan Sha'ban shekara 1441, wanda yake daidai da April 21 shekara 2020. to 27 ko 28 to ko da 7 ko da 8 insha Allah cikin kwana 2 ko kwana 3 za a fara azumi, sai mutane su jira sanarwa daga jihar da take an wakala ta da shi. To bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. kamar yadda muka sani, wannan suratu tauba sura ce wadda Allah yake bayanin halayen munafukai da irin munafukai da ke cikin musulunci da yadda suke ƙoƙarin dagule musulunci da yaƙin musulunci, amma ta ciki ba ta waje ba. Wannan sura tana daga cikin suran ƙarshe da aka saukar lokacin da aka tafi yaƙin Tabuk.
tana ba da bayanin munafukai. A wancan shekara mun fara sifofinsu, to yau kuma Allah na maganan sadaka wato zakka. innama sadaqatu zakawatul masrufa lil fuqara'i, cewa fa sadaka zakkan nan da ake karba ana mai da ita zuwa lil fuqara'i alladhina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim. Farkon mutane ana ba wanda ake bawa ko wanda Allah ya bayyana a cikin Qur'anin shi shine al fuqara. innama sadaqatu lil fuqara, cewa wannan sadaka fa fakirai ake ba. su waye wayannan fakirai? alladhina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim, shine wanda yake bai samun abun da zai tsaya dukiya da za ta ishe shi, wanda za ta ishe shi, ba wai bai da dukiya ba, yana da dukiya ma ba ta isan shi. duk wanda yake albashin shi bai kai shi gida, bai rike shi da iyalin shi, wannan shi ake kira fakiri. wannan wurin malik kenan. wal masakin, hakanan wannan zaka domin miskinai, alladhina la yajiduna shay'an wa hum ahwaju inda malik min al fuqara'i. hakanan ana ba miskinai, su ne wa'anda ba su samun komai, ma'adum, su ne suka fi bukata a wurin malik akan fuqara. in an ce mutum faqir yana da abu bai san shi, in an ce miskin wato bai da komai. وأخروا عن الفقراء صونا لعرض الفقراء واهتماما بهم مثل تقديم الوصية على الدين. وعند الشافعية فالفقير أسوأ حالا من المسكين. to daga cikin hikima da Allah ya fara faɗin fuqara ɗin nan domin a tsare daga mutuncin fakiri, domin wanda aka san shi na aiki yana karban albashi, amma albashin nan bai isan shi, dan aiki nan da yake yi za a rage tausayin shi a ce yana aiki. hakanan kuma dan aikin da yake yi zai ji kunya, zai ga kuma kada mutunci ne ya je na roƙo kuma hana roƙon. to shi yasa Allah ya kaddama su a fara a ba su zakka, wanda kuɗi bai san shi, kamar yadda Allah ya kaddama wasiya akan wato bashin da mamaci ke yi in za a biya shi, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. in mutum ya mutu sai a fitar da wasiya, an fara faɗan wasiya kafin a faɗi ba abin nan bashin da ke kan shi, ko da yake bashi ne wajibi sai an cire shi kafin ai wasiya. in kuɗi suka rage daga cikin sulusi a biya. amma wurin shafi'i shi kuma ya juya, ya ce faƙiri shi ne wanda halin shi ya fi wato boyaya, wanda ya fi tsanani a kan shi miskini. amma duk kowane tafsiri mutum ya bi, mutanen farko da Allah ke faɗa a ba su daga zakka su ne faƙirai da miskinai. wal amilina alaiha, haka nan masu aiki akan zakkan, ai as-sadaqati min jabin wa qasimin wa katibin wa hashirin wal arif wal hasib. mai zuwa ya karɓo zakka shine sa'i, wal qasim mai raba zakka, mai rubuta abin da aka samu wa aka ba, hakanan mai tattaro ta, hakanan arif wato masu tsari ta 'yan sanda, wal hasib da miƙidayata accountant. duk wanda yake wani aiki ya tattaru da zakka to shi ma a ɗiba a bashi, yana cikin inda ake ba mutanen zakka. wal mu'allafati qulubuhum ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين. وحكم الجميع الأقسام باقي عند المالكية لا عند الشافعية. فالأول والأخير لا يعطاني اليوم لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطاني على الأصح. تصنفنا هدو سوني والمعلفة قلوبهم, wanda ake ba su daga kudin zakka domin tausaya wasu a jawo zukatansu zuwa ga musulunci, domin su musulunta, ko kuwa yanda suka musulunta domin imaninsu da musuluncinsu ya tabbata, ko an ba su domin irinsu su ga ana ba da zakka su masu musulunta, ko domin a kange mutane daga sharrinsu. mutum ne aka san shi da sharri,
amma ana iya bashi kuɗi ya yi shiru, sai a bashi kuɗin a toshe bakin shi. To dukkan wayannan ɓangarori suna nan a wurin Malik. Hal mu'allafati qulubuhum, a ɗauko zakka a ba wayanda ba musulmai ba, yana nan wurin Malik. In za a samu amfani ya musulunta, ko ku wani ya ga muna taimakawa wanda ba musulmi ba su masu musulunta, ko ku don mu kare sharrin mu daga su sai mu ɗauko zakka mu ba su, domin duk wanda ka ba shi kuɗi ko zagin kai ke yanzu zagi zai koma addu'a. To an yadda har wurin Malik har yanzu a ci gaba, amma wurin Shafi'i a'a, shi yana ganin na farko da na ƙarshe ba a ba su a yau, domin musulunci ya ɗaukaka saɓanin wato wayannan guda biyu wanda ake ba su fakiri da miskini. To da yake mu akan mazhab Malik muke, ana iya ɗauko zakka a ba wanda ba musulmai ba, domin kwaɗaitar da su. Har dai a irin wannan zamani da muke ciki, mutum na da makwabta wanda ba musulmai ba, ya ga rahama, ya ga tausayi daga gare ku, ba ma sadaka ba ta zakka, hatta nafila, domin wannan ba hanyar da'awa kamar ka taimakawa wanda ke cikin wahala. Saboda haka muna kira a taimaka, a fitar da zakka Allah, a yi kuma nafila sadaka, a ba fakirai da miskinai, hakanan a ba wa'anda ba musulmai ba, wa'anda suke makwabtanmu, su ga tausayinmu, su ga rahamanmu. Haka Allah ke cewa wal mu'allafati qulubuhum. Hakanan wa fi riqab, wa fi fakkir riqab, a fitar da zakka a yi bayar domin 'yan tabayi, ai al-mukatibin, a fitar da zakka a 'yan tabayi. Wannan zakka ana karɓanta ne wajiba akan duka mai kuɗi wanda kuɗin shi kai nisabi. Wannan zakka ana tara ta, abubuwan da ake wa zakka guda hudu ne. Farko akwai zakkan kuɗi. Kuɗin nan na musulunci shine zinari da azurfa, wato dinari da dirhami. Me yasa ake cewa haka? Domin in an zo, in kai mai dinari ne ba a karɓa sai dinari, in kai mai dirhami ne ba a karɓa sai dirhami, sai dai a tsakanin su biyun nan wansu na iya ɗaukan mai dinari ana iya karɓan dirham, mai dirham ana iya karɓan dinari wurin Malik. Sai dukiya ta biyu, dukiyar dabbobi na jin daɗi, su kuma kashi 8 ne, 8 azwaj. Raƙumi da raƙuma, sannan sa da saniya, sannan awakin nan raguna ne da tunkiyoyi, bunsurai ne da kuma tunkiyoyinsu, akuya. Guda 8 su kaɗai ake fitar da zakkar dabbobi. Me yasa ake nufi nan? In ka zo, in raƙuma kake da suka kai nisabi, akwai abin da kake bayarwa. In sun kai 5 zaka ba da tunkiya, in sun kai kaza zaka ba da kaza, har a kai ga raƙuman. In shanu ne ma haka, in awaki ne awaki ana ɗauka da gare su, banda su wani dabba ba a karɓan zakka. Sai kuma zakkan kayan gona, su kuma da sharaɗi wayannan kayan su zama abinda ake sawa cikin buhu, kuma ya zama abincin mutanen garin. Ashe abinda ba iya yin buhu da shi, domin ba za ka san nisabin shi ba. Nisabin zakka shine in sun kai buhu 5, a kasa shi kashi 10, ɗauki kashi 1, in ya kasance da ruwan sama ne. In ya kasance kuma da ban ruwa ne, sai aka ɗauki rabin ushuri. In ya kasance da ban ruwa ne, domin wahalar da mutum ya yi aka mai sauki. To wayannan kayan gona dole ya zama abincin da mutane ka saba, kamar mu hatsi, shinkafa, dawa da masara da gero, irin wayannan abubuwa, da wake. Amma doya, tumatur, kwai, da irin abubuwan nan da ba a iya sanin nisabinsu, babu zakka a kansu. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, wannan haqqahu dinnan shine kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka a Madina,
kuma a kansu ta tsaya. Wani zai iya cewa to in kun ce haka shine zakka, ya maganan kudin zamani tunda kun ce dinari ko dirhami? In kun ce zakka, to ai yanzu akwai wani mutum gashi da dawaki doki ɗaya kai dala miliyan ɗaya, gashi birji yana sayar da dawaki, kowane ɗaya ya sayar zai iya sayar da shi miliyan ɗaya. Gashi mai arziki, hanshaki mai arziki, kun ce kawai shanu da raƙuma banda doki. Wani kuma gashi da gidaje masha Allahu, wani gashi da motoci, ku ce babu. Kai wani gashi da gonan kaji, kowane rana crate, Allah kaɗai san yawan crate da yake fitarwa, ku ce duk ba zakka, ai za ku yi hasara. To wannan wani zai faɗa haka, wanda yake ba faƙihi ba. Domin kashi na hudu abinda ake karɓar zakka shine urudut tijara, kayan fatauci. Kayan fatauci, inda mutum zai mallaki dawaki 100 amma na hawa ne da ƙawa, hawa da ƙawa, mallaka ne na hawa da ƙawa, ba mallaka ne akan yana sayar da dawaki ba, to wannan ba zakka a dawakin shi, ya ta hawan shi yana sukuwa. Amma ga wani mutum yana da dokuna guda 2, shi kuma ya sa su kasuwa ne na sayarwa, su ne jarin shi, su ne kudin shi, to wa'annan dawakin suna da zakka. Me yasa? Sun zo karkashin urudut tijara, kayan fatauci, domin shi jarin shi dawaki ne, kowane doki zai kai miliyan. Saboda haka in an zo lokacin zakka, ba dokin za a karba ba, kudi za a karba. Sai a ce dokin ka guda 2 sun kai dala miliyan 1 ko kaza kaza a hada, to nisabi gashi wannan shekara kudin da ake bin ka gashi na zakkakka, sai fitar da kudi na kadan, ko inda kuke cewa yanzu cash, ya bada cash, ba duwaki ba za a dauka ba, domin ba karban dabba wanda ba wa'annan guda 8 da muka faɗa ba. Wani gashi da gidaje masha Allah, gidajen shi sun kai 100, amma ya yi shi ne aje dan zuriyar shi ya mutu su shiga, koko ya ajiye su ne yana sa haya yana karban kuɗi. Duka gidajen nan ba zakka cikin su. Amma to ga wani gidajen shi guda 2, banda wanda ke ciki, ga su gidaje 2. Menene? Sayar da gidaje yake yi. Wayannan gidaje su ne jarin shi, su ne jarin shi. Saboda haka an zo karban zakka, sai a kimanta wayannan gidaje 2 a ga miliyan nawa suka kai, sai a ce to ga kudin zakkakka, amma ba gidan za a karba ba, kudi za a karba, domin ba a karban gidaje da sunan zakka. To wayannan abubuwa guda 4 su ne ake karban zakka a hannunsu. To wannan dukiyar zakka da aka ce a tara ta, wa fir riqab, a yanta bayi, a tara dukiya, a tara kudi daga masu kudi. Musulunci ya ce cikin wannan kudi a yanta bayi, domin musulunci bai san bauta. Musulmi sun samu ana bauta tun kafin musulunci ya zo, amma musulunci ya yi hanyar da za a rage bauta. To abu mamaki, mu da Allah ya ɗora muna mu 'yanta bayi, da muka dinga bautar da mutane har sai da bature, wanda yake ba wani ɗan adam da ya bautar da ɗan adam kamar bature, babu shi. Domin shi ɗiba yake cikin jirgin ruwa cike yana kai su America, wanda ya mutu a jefa shi cikin teku. Ba mutumin da ya bautar da ɗan adam kamar bature, babu shi. Amma daga can tsakaninsu, don ba daidai suke ba, Allah ce laisu sawa'a, ba daidai suke ba, a tsakaninsu sai wasu da mirinsu ya ce musu a'a wannan bauta bata dace ba, suka dinga yakin juna don 'yanta bayi. Sai Allah ya ba masu 'yanta bayi nasara akan masu bauta. Da suka samu nasara, suka ce to duniya gaba ɗaya dole a 'yanta bayi. Alhamdulillah, saura minti ɗaya rage. To shi kina, alhamdulillah.
اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك وأنك على يوم على كرامة sa'an kuma muna roƙon Allah wannan wasifa wannan annoba da ta da duniya gaba daya muna roƙon Allah sarki ya yayi mana. Amin. Allah ya kawo mana ita da sauki. Amin. Wa'anda suka kamu da wannan rashin lafiya Allah sarki ya ba su lafiya. Amin. Wa'anda kuma ta zama hanyar tafiyarsu to Allah sarki ya labarta musu sa'a da ya zama sun yi shahada. Allah ya kare mu da kasar. Amin. Yunwa da masifa da ake ciki Allah ya sarki ya tsare mu da kare mu ya ba mu abin da za mu ci. Amin. Wannan abin da yake jin faru muna roƙon Allah ya sarki ya tausaya mana ya karbe mana rahama. Allah ya sarki ya malalo mana rahamarsa sa'an ya kawar mana dukkan fitina a cikin wannan abin. Wa'anda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Wannan bayani shi ma da yake kai Allah ya ƙara masa lafiya. Amin. Allah ya ba shi ikon ganin gaskiya. Amin. Kuma Allah ya ba mu ikon yin gaskiya. Waɗanda suke da hannu shuni Allah ya ba su ikon taimakawa waɗanda ba su da shi. Amin. Dukkan makwabta da muke tare da su wanda yake da shi Allah ba shi ikon taimakawa makwabci shi. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سيدنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.